area expansion and cubical expansion. So 3 topics பார்த்திருக்கோம். So delta V by V is equal to directly gamma times delta T. So adanala, so gamma is equal to delta V by V times delta T. So alpha beta gamma oda ratio, alpha is to beta is to gamma oda ratio, alpha is to 2 alpha is to 3 alpha. So they are in the ratio of 1 is to 2 is to 3. அப்படி இல்லைன்னா alpha by 1 is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3 ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்போம். சரியா? ஸோ இந்த ரேஷியோஸ்ன்னு சொல்லலாம். alpha by 1, beta by 2, gamma by 3 இந்த ரேஷியோலையும் சொல்லலாம். So relationship between alpha, beta and gamma. Next, variation of density with the temperature. Variation of density with the temperature. So from this relationship, V dash is equal to V into 1 plus gamma times delta T. V dash is equal to V into 1 plus gamma times delta T. Now density. So volume increase in volume is equal to V into 1 plus gamma times delta T. Illa gamma 3 times alpha அப்படினு மாத்திக்கலாம். Density. What is density? Density is nothing but mass by volume. Appo rho dash. So what is rho dash? Rho dash is equal to m by v dash எழுதலாம். அப்படி இல்லனா rho dash என்ன எழுதலாம்? V dash the whole inverse அப்படினு எழுதலாம். V dash the whole inverse of it. So delta rho by rho is delta V inverse. So V dash, அப்போ V dash to the power of minus 1. V dash to the power of minus 1 எப்படி எழுதலாம்? இங்கே V என்னவா இருக்கு? V dash is equal to V naught into 1 plus gamma times delta T. அது directly proportional to volume. ஆனா density அப்படின்னா என்னவா இருக்கு? Whole to the power of minus 1 இருக்கு. அதனால rho dash is equal to rho naught into 1 minus gamma times delta T. Write it down. Rho dash is equal to rho into 1 minus gamma times delta T. That is density. Rho dash is equal to rho naught into 1 minus gamma times delta T. Variation with density. Gamma in 3 times alpha. So the density decreases as the temperature increases. Density decreases as the temperature increases. Note பண்ணியாச்சா? The next concept is the heat. Heater, we are splitting up into 3 heat capacities. One is heat capacity. The second one is specific heat capacity. Specific heat capacity. And the third one is latent heat capacity. Latent heat capacity. மூணா பிரிச்சிருக்கோம். Heat capacity is மூணா பிரிச்சிருக்கோம். Heat capacity, specific heat capacity and latent heat capacity. What is heat capacity?
எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது, டெம்பரேச்சர் மட்டும் ரைஸ் ஆகும். ஹீட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக இந்த ரூமில் ஸோ வெயில் அதிகமாச்சு அப்படின்னா அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா? ஸோ ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஸோ இந்த ரூமில் மார்னிங் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது, ஆஃப்டர்நூன் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது, ஈவினிங் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது. ஸோ ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குதா? இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குதா? போர்டுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குதா? உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குதான்னா எந்த சேஞ்சஸுமே தெரியாது. ஸோ எந்த ஹீட் டெம்பரேச்சர் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ ஹீட் கெப்பாசிட்டி தட் இஸ் டெல்டா கியூ. ஹீட் கெப்பாசிட்டினா சின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் எஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுவீங்க. எது எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. எஸ்ஆ சிஆ? எஸ்ஆ என்ன சிம்பிள்? சிஆ? சிஓ எஸ்ஓ. சி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூ பை டெல்டா டி. டெல்டா கியூ பை டெல்டா டி. டெம்பரேச்சர் மட்டும் ரைஸ் ஆகும், ஹீட் ரைஸ் ஆகும், ஆனால் அதனால எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இருக்காது. ஸோ த ஹீட் கெப்பாசிட்டி சி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூ பை டெல்டா டி. ஜூல்ஸ் பை கெல்வின் இஸ் த யூனிட். ஜூல்ஸ் பை கெல்வின். அப்போ ஹீட் எவ்வளோ? Then the heat delta Q is equal to C times delta T, where C is the heat capacity. ரெண்டாவது வந்து specific heat capacity S. What is specific heat capacity? Delta Q by M times delta T. Mass represent பண்ணியிருப்பாங்க. எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ்னால ஹீட் மட்டும் ரைஸ் ஆகுது, செம்ம தெளிவாக படிக்கணும். டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ்னால ஹீட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே ஹீட் கெப்பாசிட்டி. சரியா? சம்மில் கிராம் மாஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கான். மாஸ் மட்டும் கிடையாது, மாசு, மோலு, இப்படியெல்லாம் மாலிகுல்ஸு இப்படியெல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருந்தா அப்போ அங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணணும். தென் த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூ பை எம் டைம்ஸ் டெல்டா டி. மாஸ் கிராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருந்தா எம் டைம்ஸ் டெல்டா டின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருந்தா என் டைம்ஸ் டெல்டா டின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணுவியோ அதே தான் இங்கேயும். ஸோ இஃப் த ஹீட் தட்னால ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அப்போ இதோடைய யூனிட் என்ன? ஜூல்ஸ் பை கேஜி கெல்வின். இப்படி யூஸ் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல எம்முக்கு பதிலாக என் மோல் கொடுத்துருந்தா ஜூல்ஸ் பர் மோல் கெல்வின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜூல்ஸ் பை மோல் கெல்வினோ இல்லை கேஜி கெல்வினோ இல்லை கிராம் கெல்வினோ வரும். கிராமில் கொடுத்துருந்தா கேஜிக்கு மாற்றிக்கோ, இல்லை மோல் கொடுத்துருந்தா கேஜிக்கு மாற்றிக்கோ. வாட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்? Given mass by molecular mass into given mass by molecular mass. Number of moles is nothing but given mass by molecular mass. So அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. into அவகேட்ரோ நம்பர் வராது. given mass by molecular mass. நெக்ஸ்ட், இதனால எந்த சேஞ்சஸும் நடக்காது. இதனாலேயும் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குமா? ஒரு குறிப்பிட்ட மாஸ்க்கு நம்ம என்ன ஹீட் கொடுக்குறோமோ அது. இந்த heat, latent heat capacity, the latent heat capacity is, we use L. L is equal to delta Q by delta M. Mass changes மட்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கும். டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் நம்மளால ஃபீல் பண்ணவே முடியாது. மாஸில் மட்டும் என்ன ஆகும்? சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ மாஸில் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிறது என்ன? ஐஸ்கிரீம். இந்த ஐஸ்கிரீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிடாக இருந்து என்னவா மாறும்? லிக்விடாக மாறும். ஸோ சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறும்போது நம்ம ஏதாவது டெம்பரேச்சர் ஃபீல் பண்ணுறோமா? நம்ம ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால தான் அது என்ன ஆகுது? சாலிடாக இருந்து லிக்விடாக மாறுது. அந்த டெம்பரேச்சரை நம்மளால ஃபீல் பண்ணவே முடியாது. வாட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயில் பண்ணுறோம், 100 டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்கும். 110 டிகிரி, 130 டிகிரி, 140 டிகிரின்னு போகவே போகாது. என்னவா இருக்கும்? 100ஆக தான் இருக்கும். 100க்கு அப்புறம் நீ ஹீட் கொடுத்தாலும் அது என்னவா மாறும்? என்ன ஆகும்? ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் நடக்கும். எதுலேருந்து? லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நீ கொடுக்குற மொத்த ஹீட்டும் எதுக்கு போகும்? லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஹீட் யூஸ் ஆகும். அதனால ஒரு ஃபேஸ்லேருந்து இன்னொரு ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு சம்மில் இருந்தது அப்படின்னா, ஃபேஸ் இஸ் சேஞ்ச்டு சாலிட் டு லிக்விடோ இல்லை லிக்விட் டு கேஸோவோ இருந்தது அப்படின்னா அப்போ லேட்டன்ட் ஹீட் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ லேட்டன்ட் ஹீட் வாட் இஸ் a யூனிட்? ஜூல்ஸ் பர் கேஜி. latent heat capacity L is equal to delta Q by delta M. ஸோ நம்ம ஹீட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம், எல்லாத்தையுமே டெல்டா கியூ. அப்போ இங்கே டெல்டா கியூ என்ன? MS இன்டூ டெல்டா டி, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அப்போ எல் என்ன? வாட் இஸ் இங்கே டெல்டா கியூ என்ன? டெல்டா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு M டாட் எல். ஓகே, டெல்டா M இன்டூ எல் ஆர் M டாட் எல், இப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம்.
take it off. So 3 types of heat. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ சம்மை யூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக படிக்கணும். ஹீட் கெப்பாசிட்டியா, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியா, லேட்டன்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டியா அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். இந்த 2 ஹீட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் 2க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? மாஸ் ஸ்பெசிஃபையாக இருக்கும், இந்த மாஸ் ஸ்பெசிஃபையாக இருக்கிறது. அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. இது ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்? ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது லேட்டன்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறி லிக்விட்லேருந்து கேஸஸாக மாறும். ஸோ சாலிட் டு லிக்விட். So we have a 0 degree Celsius. Upon ice, if you take ice, ice will be at minus 20 or minus 30 or minus 40 or so whatever it may be. என்ன ஆகும்? ஐஸ் என்ன? below 0 degree Celsius. அப்போ ஐஸ் என்னவா மாறும்? ஐஸ் என்னது? சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ். சாலிடாக இருந்து லிக்விடாக மாறும். சரியா? சாலிடாக இருந்து லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ் மாறும். திரும்ப லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஹீட்டு ரைஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் பாயில் ஆகும். பாயிலிங்க்கு அப்புறமா அது என்ன நடக்கும்? ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் நடக்கும். அப்போது என்னென்ன ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இது 0 டிகிரி செல்சியஸ். இங்கேருந்து இது 0 டிகிரி செல்சியஸ். அப்போ மைனஸ்லேருந்து கிராஜுவலாக ஹீட் ரைஸ் ஆகி 0 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வரும். ஐஸ் 0 டிகிரிலையும் இருக்கும். மைனஸ் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ப்ளஸ் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் வரும். சரியா? அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல அப்போ எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படும்? அதுக்கப்புறம் இட் வில் மெயின்டைன் அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு 0 டிகிரி செல்சியஸாகவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 0 டிகிரி செல்சியஸ் வாட்டர்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக லிக்விட் ஃபேஸ்க்கு மாறும். லிக்விட் ஃபேஸ்க்கு என்னத்துக்கு மாறும்? 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கிராஜுவலாக ஹீட் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அப்புறம் then it will maintain a constant temperature, that is boiling. Boiling அப்புறம் அது என்னவா மாறும்? வேப்பரைசேஷனாக மாறும். சரியா? மைனஸ்லேருந்து 0 வரும். 0ல் கொஞ்சம் நேரம் மெயின்டைன் ஆகும். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகும். 0 என்ன ஆகும்? 0 டிகிரி செல்சியஸில் என்ன ஆகும்? ஐஸ் கியூப்ஸ் இருக்கும். அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் மொத்தமாக என்ன ஆகும்? மெல்ட் ஆகும். ஏன் மெல்ட் ஆகுது? ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால மெல்ட் ஆகுது. மெல்ட் ஆகிட்டு எல்லா மாலிகுலும் 0 டிகிரி செல்சியஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் என்னவா மாறும்? ஹீட்டை கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்புறம் பாயிலிங்க்கு வரும். பாயிலிங்கில் சர்டன் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி திரும்ப என்ன ஆகும்? வேப்பரைசேஷனுக்கு மாறும். ஸோ வி ஹாவ் 3 ஸ்டேட்: சாலிட் டு லிக்விட், லிக்விட் டு கேஸஸ் ஸ்டேட்ஸ்க்கு மாறும். அப்போ சாலிட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது வி கால் இட் அஸ் அ ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன். எவ்வளோ ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் தேவைப்படும்? மைனஸ்லேருந்து 0க்கு மாற்றுறதுக்கு வி நீட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னது ஃபியூஷன்? ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன்னா லேட்டன்ட் ஹீட். சாலிடாக இருந்து என்னவா மாறுது? லிக்விடாக மாறுது. அப்போ அந்த என்ன ஹீட் வரணும்? 3 ஹீட் இருக்குது. ஹீட் கெப்பாசிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, லேட்டன்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. சாலிட் டு லிக்விட் என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஃபேஸ் சேஞ்சஸ்னால் லேட்டன்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வரணும். அப்போ லேட்டன்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஐஸ் வாட்டராக மாறத்துக்கு 80 கிலோ கேலரிஸ் பர் கேஜி தேவை. நோட் பண்ணிக்கோ. L is equal to 80 kilocalories per kg.
80 kilocalories. இங்கே L is equal to 80 kilocalories per kg. 80 kilocalories per kg. Convert it into joules per kg. Convert it into joules per kg. 1 calorie என்ன 4.186 joules. கிலோவும் இருக்கு 10 power 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. அப்போ 1 calorie is 4.186 joules of heat is required. அப்போ 80 into 10 power 3 into 4.186, that will be equivalent to போடு எவ்வளோ கண்டுபிடி. எவ்வளோ 3.33 into 10 to the power of 5 6 3.33 into 10 to the power of 5. 3.33 into 10 to the power of 5 joules per kg. 1 kilogram of ஐஸ்க்கு எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுது அப்படின்னா 3.33 into 10 power 5 joules per kg. அப்படி இல்லைன்னா 80 kilocalories, that is equal to 3.33 into 10 to the power of 5 joules per kg. Right? Joules per kg of heat is required to melt 1 kg of ice from any temperature to 0 degree. அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன? This point is இந்த இடத்துல என்னவா இருக்கும்? Ice at 0 degree Celsius. இந்த பாயிண்ட் என்ன? This is water at 0 degree Celsius. Water at 0 degree Celsius. ஐஸ்கிரீம் வெளியிலேருந்து எடுத்தோம்னா சாலிடாகவே இருக்கும். மெல்ட் ஆச்சுனாலும் அந்த டெம்பரேச்சர் நமக்கு என்னவா இருக்கும்? சில்லுன்னு தான் இருக்கும். நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி, அதனால அது நமக்கு சில்லுன்னே தெரியும். ஆனால் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால தான் இது என்ன ஆகுது? அப்போ இந்த இடத்துல வர்றது ஹீட் கெப்பாசிட்டி வரும். என்ன வரும்? ஹீட் கெப்பாசிட்டி. சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறும்போது 3.3 ஜூல்ஸ் ஹீட் என்னவா இருக்கணும்? உள்ள வாங்குமா வெளியே கொடுக்குமா? உள்ள வாங்கும். ஹீட் என்ன பண்ணும்? ஹீட்டு உள்ள எடுத்துக்கும். ஐஸ்கிரீம் ஹீட்டு உள்ள எடுத்துக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? மெல்ட் ஆகுது. அதனால ஹீட் இன்புட்டு ப்ளஸ்ஸு. சரியா? சம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கோ. ஐஸ்லேருந்து லிக்விடாக மாறணும், சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து லிக்விடாக மாறினா ஹீட்டு உள்ளே எடுத்துக்கும். சரி, லிக்விடாக இருந்து சாலிடாக மாறணும்னா அதே அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். சரியா? அப்போ மைனஸ் சைன் யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ சாலிட் டு லிக்விட் ப்ளஸ் 3.33 into 10 power 5. லிக்விட் டு சாலிட் மைனஸ் 3.33 into 10 power 5 ஜூல்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். அப்போ இந்த இடத்துல ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்துடும். இந்த இடத்துல மாஸ் எவ்வளோ கேஜி? 1 kg. அப்போ மாஸ் ஸ்பெசிஃபை ஆகுறதுனால இங்கே என்ன வரும்? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வந்துடும். வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்? ms into delta T. Q ஹீட். ஹீட் கெப்பாசிட்டி கேட்கல. அப்போ ஹீட் என்ன ஆகுது? இங்கே ஐஸ் அட் 0 டிகிரியிலேருந்து வாட்டர் அட் 0 டிகிரியாக மாறுது. சரியா? அப்போது அங்கேயும் என்ன ஆகுது? சின்ன சின்ன ஐஸ் கியூப்ஸ் இருக்கும். ஹீட்டை கெயின் பண்ணுறதுனால என்னவா கம்ப்ளீட்டாக மாறி இருக்கு? ஐஸாக மாறி இருக்கு. அப்போ ஹீட் கெயின் பண்ணுறதுனால கம்ப்ளீட்டாக ஐஸ்லேருந்து வாட்டராக மாறுது. அப்போவும் டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்கும்? 0 டிகிரியில் தான் இருக்கும். ஏன் 0 டிகிரி? கான்செப்ட் ரிப்ரஸ் பண்ணுங்க. எல்லா மாலிகுலும் ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் ஹீட்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணவே பண்ணாது, ஹீட்டை கெயின் பண்ணவே பண்ணாது. சரியா? ஒரு இடத்துல நம்ம ஹீட் கொடுத்தோம்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ஹீட் கொடுத்தோம்னா அப்போ என்ன பண்ணும்? இங்கே இருக்கிற மாலிகுல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும். இந்த மாலிகுல் என்ன ஆகும்? பக்கத்தில் உள்ள மாலிகுலுக்கு ஒரு 10 ஜூல்ஸ் வரைக்கும் அது கெயின் பண்ணும். அது பக்கத்தில் கொடுத்துரும்.
திரும்பவும் இது என்ன பண்ணும், 10 ஜூல்ஸ் வரைக்கும் வாங்கும். இது 10 ஜூல்ஸ்னா அப்போ இது என்னவா இருக்கும், அதுவும் 10 ஜூல்ஸாக தான் இருக்கும். அப்போ எல்லா ஐஸ் கியூபும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரே டெம்பரேச்சருக்கு மாறுற வரைக்கும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன ஜீரோவாகவே இருக்கும். சேஞ்ச் இன் ஹீட் என்னவா இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும். ஆனால் ஹீட் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, தொடர்ந்து இன்புட் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்போ எல்லாமே 10 ஜூல்ஸ் 10 ஜூல்ஸ் 10 ஜூல்ஸ் 10 ஜூல்ஸ் வர வரைக்கும் டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, ஹீட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஒன்ஸ் எல்லா மாலிகுலும் ஒரே மாதிரி ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அது என்னவா மாறும், அடுத்த ஃபேஸ்க்கு போகும். சரியா? அப்போ இங்கேயும் என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல ஐஸாக இருக்கும், அதே இடத்துலயே டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும். அப்போ வரக்கூடிய ஹீட் எல்லாம் எதுக்கு போயிட்டு இருக்கு, எல்லா மாலிகுல்ஸ்க்கும் போயிட்டு இருக்கு. மொத்தமாக சேர்ந்தாதான் ஹீட் ரைஸ் ஆகும். நாமளும் அப்படிதான், தண்ணி பாயில் பண்ணுறோம், ஹீட் கொடுக்குறோம். சரியா? ஹீட்டு கொடுத்த உள்ள கையை விட்டா சில்லுன்னு தான் இருக்கும். ஏன், லோயர் பார்ட் ஆஃப் தி மாலிகுல்ஸ் தான் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே ஹீட் மொத்தமும் என்ன ஆகணும், அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்போதான் அது ஹீட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ அது வரைக்கும் அதனால தான் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை நம்ம வரையணும். ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் ஐஸ் அட் 0 டிகிரி அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் வாட்டர் அட் 0 டிகிரி. ரைட்? அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக ஹீட் ரைஸ் ஆகும். கிராஜுவலாக ரைஸ் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே இதுதான் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட்டர் அட் 100 degree Celsius. இந்த பாயிண்ட் வாட்டர் அட் 100 degree Celsius. அப்போ எல்லா மாலிகுலும் ஒவ்வொரு மாலிகுலும் 100 degree Celsius வர வரைக்கும் என்ன ஆகும், பாயிலிங் வேப்பரைசேஷன் நடக்காது. எல்லாமே என்ன ஆகணும், 100 degree Celsius வர வரைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் at 100 degree Celsius. Water at 100 degree Celsius. So that point water at 100. அப்போ எல்லாமே இது வரைக்கும் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்த உடனே that will become steam at 100 degree Celsius. Steam at 100 degree Celsius. So maximum steam நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா 120 degree Celsius. So this is the standard temperature. இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டீம் மாறுது 120 degree Celsius steam. 120 degree Celsius steam. அப்போ இந்த இடத்துல இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஹீட் தேவைப்படுது. அப்போ ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் எங்கே நடக்குது, வாட்டராக இருந்து ஸ்டீமாக மாறும். அப்போ வாட்டராக இருந்து ஸ்டீம் மாற்றுறதுக்கு we need 540 kilocalories. 540 kilocalories per kg of heat is required. Delta Q. Water to steam. 540 திரும்பவும் 4.186 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ எவ்வளோ ஜூல்ஸ் தேவைப்படும் கண்டுபிடிங்க. ஸோ லிக்விட் கேஸாக மாறுறதுக்கு we need a latent heat, phase changes நடக்கு. அப்போ 540 kilocalories. 540 kilocalories எவ்வளோ வருது, $22.6 into 10 power 5. So 22.6 into 10 power 5 joules per kg of heat is required to make a phase change from liquid to gas, liquid to vapor. That is the latent heat. Latent heat phase changes நடக்கும்போது ஹீட்டை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் மாஸ் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ அங்கே ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. மாஸ் கொடுக்கல, டெம்பரேச்சர் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம், அங்கே ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ 3 types of heat capacities: heat capacity, specific heat capacity, latent heat capacity. So we have the 3 state. இதெல்லாம் ஸ்டடி ஸ்டேட்னு பேர். இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா 0 டிகிரி, இங்கவும் என்னவா இருக்கு 0 டிகிரியாக தான் இருக்கு. அந்த பேருக்கு என்ன, ஸ்டடி ஸ்டேட். எல்லா மாலிகுலும்
ஒரே மாதிரி டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் அந்த ஹீட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டே இருக்கும், ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஒவ்வொரு மாலிகுலும் ஒரே மாதிரி டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும். அப்போ எல்லா மாலிகுலும் ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் அந்த ஹீட் ரைஸ் ஆகவே ஆகாது. அதே 10 டிகிரி அப்படின்னா 10 டிகிரி, ஆனால் எல்லா மாலிகுலும் 10 டிகிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் 11th டிகிரிக்கு போகும். அதனால அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன். எப்போ ஹீட் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கோ, எப்பெல்லாம் டெம்பரேச்சர்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கோ, அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் we call it as a thermal equilibrium condition or a steady state condition. Steady state condition. You take down a sum. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அப்போ சாலிட் டு லிக்விடாக மாற்றுறதா இருந்தால் நம்ம இவ்வளோ ஹீட்டை இன்புட்டாக கொடுக்கணும். லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக போகணும்னா நம்ம இவ்வளோ ஹீட்டை இன்புட்டாக கொடுக்கணும். சாலிட்லேருந்து கேஸுக்கு, சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாற்றணும். ஐஸ்லேருந்து நான் லிக்விட் அட் பர்டன் டெம்பரேச்சராக மாற்றணும். அப்போது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு ஹீட் கொடுக்கணும், ப்ளஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கொடுக்கணும், அப்புறம் திரும்ப ஒரு டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் கொடுக்கணும். அப்போ 3 ஸ்டெப்ஸ் வரும். ஸோ இந்த கிராஃபை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோ. இந்த கிராஃப் தான் உனக்கு எல்லாமே. ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷனும் ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன். Take down a sum. A sphere of aluminum. A sphere of aluminum a sphere of aluminum 0.047 kg. A sphere of aluminum 0.047 kg is placed for a sufficient time. Is placed for a sufficient time in a vessel containing boiling water. In a vessel containing boiling water. Boiling water உடைய temperature என்ன? கொடுக்க மாட்டான். Vessel is placed in a boiling water. So boiling water அப்படின்னா 100 degrees Celsius அர்த்தம். So that the sphere is at 100 degrees Celsius. So that the sphere is at 100 degrees Celsius. It is then transferred. It is then transferred to 0.14 kg. It is then transferred to 0.14 kg copper calorimeter. Transferred to copper calorimeter. காப்பர் கெலோமீட்டர். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது அலுமினியமோட மாஸ், ரெண்டாவது காப்பர் கெலோரிமீட்டர். இந்த கெலோரிமீட்டருடைய மாஸ் 0.14 kg, கண்டெய்னிங் calorimeter containing 0.25 kg 0.25 kg of water. Calorimeter is containing 0.25 kg of water at 20 degrees Celsius. At 20 degrees Celsius. At 20 degrees Celsius. The temperature of water rises. The temperature of water rises and attains a steady state. Attains a steady state. Attains a steady state at 23 degrees Celsius. And the 23 degrees Celsius na common temperature. Steady state. And the 23 degrees Celsius le adu maintain agudhu. So that is the common temperature. Steady state at 23 degrees Celsius. Then the specific heat of the aluminum is. Then the specific heat of the aluminum is. Inga mass எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. Then the specific heat of the aluminum is. இது இங்க ஏதாவது phase changes நடக்குதா? இந்த சம்ல phase changes ஏதாவது நடக்குதா? நடக்கல. இந்த சம்ல அப்போ latent heat வரல. phase changes நடந்தாதான் என்ன நடக்கும்? latent heat நடக்கும். சரியா? அப்புறம் அப்போ latent heat 3 ஹீட்ல ஒரு ஹீட் போயிடுச்சு. மீதி 2 கண்டிஷன் இருக்கு. ஒன்று ஹீட் கெப்பாசிட்டி, இன்னொன்று ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எப்போ வரும்? அப்போ இங்கே மாஸ் ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கா? இருக்கு. அப்போ என்ன மட்டும்தான் வரும்? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி மட்டும்தான் வரும். சரியா? சம சால்வ் பண்ணும். மாஸ் ஆஃப் தி அலுமினியம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க?
0.047 kg. And mass of the calorimeter எவ்வளோ இருக்கு? ஸ்டெடி ஸ்டேட் எவ்வளோ, எந்த டெம்பரேச்சர்லேருந்து எந்த டெம்பரேச்சருக்கு மாறி இருக்கு? Water at 100 degrees Celsius. Water placed in water steam, boiling water ஓட டெம்பரேச்சர் என்ன? 100 degrees Celsius. ஸ்டெடி ஸ்டேட் எப்போ கிடைக்குது? அப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச்? எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? 100 minus 23, 77. Write it down. The temperature has changed from 100 degrees Celsius to steady state க்கு மாறி இருக்கு. அப்போ temperature difference எவ்வளோ? The temperature difference is 77 degrees Celsius. அலுமினியமும் எதுக்கு மாறி இருக்கு? 77க்கு மாறி இருக்கு. ஏன்னா அலுமினியம் அதை தான் கொண்டு போய் வாட்டரில் வைக்கிறோம். அப்போ வாட்டர் எவ்வளோ ஹீட்டு? வாட்டர் என்னவா இருக்கு? 20 டிகிரி செல்சியஸ். அப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வாட்டர் ரைஸ் ஆயிருக்கு? 3 degree ரைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஸ்டெடி ஸ்டேட். அப்போ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ த சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த அலுமினியம் இஸ் டெல்டா டி. திஸ் இஸ் ஃபார் அலுமினியம். This is for aluminum is 100 minus common temperature. Common temperature எவ்வளோ? 23. அப்போ 77 degree Celsius. அலுமினியம்க்கு அலுமினியம் இருக்கு, காப்பர் கலோரிமீட்டர் இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு. நம்ம இப்போ எதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம்? அலுமினியத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். அலுமினியம் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் எவ்வளோ? 100லேருந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட். ஸ்டெடி ஸ்டேட் 23. சரியா? அப்போ 100 minus 23, that will be 77 degree Celsius. So 100 minus 77. Specific heat of aluminum. So what is, அப்போ எது ஹீட் லாஸ் ஆயிருக்கு, எது ஹீட்டை கெயின் பண்ணியிருக்கு? எது ஹீட் லாஸ் ஆயிருக்கு? எது ஹீட் லாஸ் ஆயிருக்கு? அலுமினியம் ஹீட்டு லாஸ் ஆயிருக்கு. ரைட் இட் டவுன். Heat lost by aluminum. Heat lost by aluminum. எது ஹீட்டை கெயின் பண்ணியிருக்கு? வாட்டர் ஹீட்டை கெயின் பண்ணியிருக்கு. எது ஹீட்டை கெயின் பண்ணியிருக்கு? வாட்டர் வந்து 20 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து எதுக்கு மாறி இருக்கு? 23 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மாறி இருக்கு. Heat lost by aluminum is equal to heat gained by the water. Heat lost by aluminum is equal to heat gained by the water. அப்போ heat lost by the aluminum எவ்வளோ? டெல்டா Q. அப்போ என்ன ஹீட் வரும்? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வரும். ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் Q is equal to ms into delta T. delta Q அலுமினியம்க்கு என்ன? delta Q is equal to ms into delta T. ஸோ m எவ்வளோ? 0.047. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் என்ன? தெரியாது. அதான் கண்டுபிடிக்கணும். கால்குலேட் த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் அலுமினியம். தெரியாது, அதை கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ஸோ எஸ். டெல்டா டி ஆஃப் அலுமினியம் என்ன? 77. ஸோ ஹீட் லாஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் அலுமினியம். அப்போ டெல்டா கியூ ஆஃப் அலுமினியம் is equal to mass of the aluminum is 0.047 kg into specific heat of aluminum தெரியாது, into delta T எவ்வளோ? 77 degree Celsius. Next, heat gained by water. Water எங்க இருக்கு? சமப்படி திரும்ப படிங்க. வாட்டர் மட்டும் தனியாவா இருக்கு? வாட்டரும் கெலோரிமீட்டரும். வாட்டர் ஒரு கண்டெய்னர்ல வச்சிருக்கோம்ல, வாட்டரும் கெலோரிமீட்டரும் இருக்கு. அப்போ heat lost by aluminum is equal to heat gained by water and calorimeter. எழுதிக்கங்க. heat is gained by water and calorimeter. calorimeter வந்து காப்பர். இந்த கெலோரிமீட்டரும் வாட்டரும் ரெண்டும் என்னவா இருக்கு? ரெண்டுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன? சேம் டெம்பரேச்சர். என்ன டெம்பரேச்சர்? 23 டிகிரி செல்சியஸ். சரியா? எடுத்துக்கங்க. The rise in temperature of the water and calorimeter is 23 degree Celsius. Water and calorimeter is
23 degree Celsius. வாட்டரும் கலோரிமீட்டரும் சேர்ந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கு 20 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கு. இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து தான் என்ன இருக்கு 23 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கு. அப்போ ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கலோரிமீட்டர் அண்ட் வாட்டர் எவ்வளோ 3 degree Celsius. Rise in temperature of water and calorimeter is 3 degree Celsius. Upper heat gained by heat gained by water and calorimeter. இங்கே ஏதாவது ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கா ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் கொடுக்கல. ஹீட் கெப்பாசிட்டியா ஹீட் கெப்பாசிட்டியும் கிடையாது. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் என்ன கொடுத்துருக்கான் மாஸ் கொடுத்துருக்கான். அப்போ எம்எஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன்டூ டெல்டா டி ப்ளஸ் ஆஃப் வாட்டர் எம்எஸ் ஆஃப் காப்பர் இன்டூ டெல்டா டி ஆஃப் காப்பர். ஸோ ரெண்டுமே என்னது ஒரே டெம்பரேச்சர் தான். அப்போ மாஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் எவ்வளோ mass of the water எவ்வளோ 0.25 kg 0.25 kg into specific heat of water எவ்வளோ specific heat of water standard value 4.186 into 10 to the power of 3 joules per kg எடுத்துக்கோ. Specific heat of water is standard value. Specific heat of water is 4.186 into 10 to the power of 3 joules per kg. Otherwise, 4.2 into 10 power 3 joules per kg. Per gram க்கு அதேதான். Per gram னு போட்டா 4.2 மட்டும் வரும். kg என்னவா மாறும் 1000 grams மாறும். அப்போ 1000 10 power 3யும் 10 power 3யும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ என்ன மட்டும்தான் இருக்கும் 4.2 மட்டும்தான் இருக்கும். அதையும் சேர்த்து எழுது. Specific heat of water, specific heat of ice இதில் பாதி. Specific heat of ice இதில் பாதி 4.2னா 2.1 எழுதிக்கோ. Specific heat of water is 4200 எழுதலாம். இல்லை ரைட் ஆன்சர் வேணும்னா 4.186 into 10 power 3 joules per kg. joules per kg இல்லைனா 4.186 joules per gram. அப்போ 10 power 3 வராது. ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும். தெளிவாக எழுதிக்கோ. பிரேம் எழுதுனியா? ஸோ இதை எழுதும்போது 4.186 ஜூல்ஸ் பர் கிராம். இங்கே 10 பவர் 3 வரனால ஜூல்ஸ் பர் கேஜி. இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம்னா 4.2 ஜூல்ஸ் பர் கிராம். ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் ஐஸ் இதில் பாதி 2100 ஜூல்ஸ் பர் 2100. So, இதில் பாதி 4.2னா specific heat of ice. Specific heat of ice is 2.1 into 10 power 3 joules per kg. இதெல்லாம் standard value. Latent heat standard value, specific heat of ice standard value, specific heat of water standard value கொடுக்க மாட்டான். நம்ம தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Right? So, அப்போ heat gained by calorimeter and water. So, mass of the heat we know 0.25 kg into specific heat of water kgல இருக்கு. சரியா? kgல இருக்கிறனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் 4.186 into 10 power 3 joules by kg into delta t. delta t எவ்வளோ change in temperature எவ்வளோ 3 degree Celsius. 3 degree Celsius plus copper எவ்வளோ mass of the copper எவ்வளோ 0.14 kg இருக்கு into specific heat of water. Specific heat of copper நமக்கு கொடுக்கணும். இல்லைனா specific heat of water சில இதுக்கு நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். வேற வழி இல்லை. Specific heat of copper, the specific heat of copper is 0.386. Specific heat of copper is 0, make a note, 0.386 into 10 power 3 joules per kg into rise in temperature எவ்வளோ 3 degree Celsius. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணு. Heat gained by one body is equal to heat lost by the another body. Heat gained by one body is equal to heat lost by another body. Heat gained by one body எவ்வளோ இங்கே இருக்கு
heat heat gained by one body is this one, heat lost by the aluminum. So calorimeter concept ஒன்னே ஒன்று தான், heat lost by one body is equal to heat gained by the another body. mass கொடுத்துருக்கறனால அங்கே specific heat மட்டும்தான் வருது. ஈக்குவேட் பண்ணு, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் அலுமினியம் என்னன்னு கண்டுபிடி. ஸோ ஒரு 4-5 வேல்யூ மெமரைஸ் பண்ணிக்கோ, வேறு வழியே கிடையாது. எக்ஸாமில் கொடுக்க மாட்டான், கொடுத்தா நல்லது, கொடுக்கலன்னா நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதனால் காப்பருடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் 0.386. எவ்வளோ வருது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் அலுமினியம்? ஈக்குவேட் பண்ண ரெண்டையும், இதையும் ஈக்குவேட் பண்ண. 4.186 கஷ்டமாக இருந்தால் 4.2ன்னு மாற்றிக்கோ, மற்றதெல்லாம் மாற்ற முடியாது. எவ்வளோ வருது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்?